Hello guys. So in the last session we have discussed about some important topics called dilution, concentration, and how acids and bases will conduct electricity. So all these topics we have covered in the last session, and in this session we are going to cover an important topic called pH scale. pH scale. Okay. So pH scale. What is pH scale and how it is useful to us? See, in this pH, first of all you have to keep in mind that while writing pH, P should be small letter, P should be small letter, and H should be capital letter. Okay, H should be capital letter. Now in this P represents potens. P represents potens. This potens is a German word which means potential or power. Okay, so this P is represents potens, which means a German word. The meaning is potential or power, and this H represents hydrogen. This H represents hydrogen. So literally we can define pH as power of hydrogen. Power of hydrogen. So what is that power and how can we determine it mathematically? So let us write the definition, mathematical definition of pH. pH can be defined as negative logarithm of concentration of H plus ions. Okay, pH can be defined as the negative logarithm of concentration of H plus ions. Now according to this definition, we can write the formula for pH. Remember, ఎప్పుడు కూడా ఫార్ములాస్, మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములాస్ని ఎప్పుడు బైహార్ట్ చేయకూడదు. డెఫినేషన్ని బేస్ చేసుకుని దాని మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా ఏముంటుందో అది మనం డిరైవ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో హియర్ pH is equal to concentration of H plus ions, and concentration is always represented in closed brackets. Concentration is always represented in closed brackets. So this is the concentration of H plus ions. Logarithm, log, negative logarithm, minus log, and ఎప్పుడైనా లాగరిథమ్స్లో బేస్ ఏమీ లేకపోతే డిఫాల్ట్గా దాని బేస్ ఏమవుతుందంటే 10 అవుతుంది. ఓకే, సో pH is equal to minus log of concentration of H plus to the base 10. Okay, this is the mathematical definition and mathematical formula for the pH. Okay, please make a note. Now see, this pH scale was invented by a chemist named Sorensen. Okay, a chemist named Sorensen. This pH scale is having 0 to 14 values. ఈ pH స్కేల్లో మనకి 0 నుంచి 14 వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఈ 0 to 14 వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఏదైనా ఒక సబ్స్టాన్స్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని డిఫైన్ చేయొచ్చు, స్ట్రెంగ్త్ని డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. సో బేసికలీ pH స్కేల్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ strength దేనికి, ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ bases. Okay, determination of strength of acids and bases. Clear? Now ఈ pH స్కేల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఒక క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేస్తే pH మనం ఎలాగా ఐడెంటిఫై చేయాలి, దాని స్ట్రెంగ్త్ని మనం ఎలా డిటర్మైన్ చేయాలి అనే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఒక క్వశ్చన్ చెప్తాను, అది నోట్ చేసుకోండి. Question:
A, B, C, D, E have pH values say 8, 4, 6, 7 and 12. Okay, so respectively. Classify them according to their strength. Classify them according to their strength. Okay, so this is the question, and ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకి pH కాన్సెప్ట్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, pH ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనే దానికి మనకి ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. నౌ సో యాజ్ ఐ సెడ్, pH scale is having 0 to 14 values. First of all we have to write 0 to 14 numbers. 0 to 14 numbers రాద్దాం ఫస్ట్. Zero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So these are 0 to 14 numbers. Now దీన్ని 3 parts కింద డివైడ్ చేస్తాను నేను. 0 to 6, 8 to 14 and the middle value is 7. Now 0 to 6 are acids, 8 to 14 are bases, and the middle value 7 is neutral. Okay, 0 to 6 acids, 7 is neutral, and 8 to 14 are bases. Now ఇక్కడ ఒక రూల్ ఏంటంటే, ఒకే ఒక రూల్ ఉంటుంది pH స్కేల్ మొత్తానికి, ఒకే ఒక రూల్. ఆ ఒక్క రూల్ ఏంటంటే pH వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది, దెన్ ఎసిడిక్ నేచర్ విల్ డిక్రీజ్. pH వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఎసిడిక్ నేచర్ డిక్రీజ్, అండ్ obviously if acidic nature decreases, the basic nature will get increased. Basic nature increase. So this is the one and only rule to identify pH. pHని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇది ఒకే ఒక రూల్. ఈ ఒక్క రూల్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో ఏదైనా సాల్వ్ చేయొచ్చు. So this is the fundamental concept regarding pH. Now let us solve the question. ఇక్కడ మనకి 5 substances ఉన్నాయి, A, B, C, D, E, and the pH values are respectively అంటే A is having pH value 8, B is having 4, C is having 6, D is having 7 and E is having 12. So let us note the pH values here. Okay, A, B, C, D and E. A is having pH value 8 and B is having pH value 4, C is having pH value 6, D is having 7 and E is 12. Okay, now ఇక్కడ నేను ఏం చెప్పాను, pH వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఎసిడిక్ నేచర్ డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుందని చెప్పాను. అంటే ఇక్కడ లోయెస్ట్ వాల్యూ ఏది ఉంటే అది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అవ్వాలి, అంతే కదా. సో లోయెస్ట్ వాల్యూ దేనికి ఉంటుంది, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. ఓకే, హైయెస్ట్ వాల్యూ దేనికి ఉంటే అది స్ట్రాంగ్ బేస్. క్లియర్. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ దీంట్లో యాసిడ్స్ని, బేసెస్ని, న్యూట్రల్ని ఐడెంటిఫై చేద్దాం. యాసిడ్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటే 0 to 6 ఆర్ యాసిడ్స్. సో 0 to 6 ఏమున్నాయి దీంట్లో, 0 to 6 ఇన్ ద సెన్స్ దీస్ టూ, 4 and 6. These two are acids. And 8, 12 థర్డ్ సెట్, అంటే ఇవి రెండు బేసెస్ అవుతాయి. అండ్ 7
7 is neutral. 7 is neutral. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే 7 డైరెక్ట్గా 7 ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అక్కడ. దిస్ ఈజ్ న్యూట్రల్. 7 is న్యూట్రల్. అయిపోయిందా? నౌ ఇక్కడ ఈ రెండు యాసిడ్స్ ఎందుకంటే 4, 6 ఫస్ట్ సెట్లోనే ఉన్నాయి. 0 to 6 ఆర్ యాసిడ్స్. సో ఇవి రెండు B and C ఆర్ హ్యావింగ్ 4 and 6 వాల్యూస్. సో హియర్ దీస్ టూ ఆర్ యాసిడ్స్. ఈ రెండు యాసిడ్స్ అవుతాయి. సో ఈ రెండు యాసిడ్స్లోనూ మనకి ఏది స్ట్రాంగ్ ఏది వీక్ అనేది మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ఇప్పుడే చెప్పాను, pH వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఎసిడిక్ నేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. pH వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఎసిడిక్ నేచర్ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎసిడిక్ నేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుందంటే pH వాల్యూ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉందో చూసుకోండి. ఇక్కడ Cకి ఎక్కువగా ఉంది కంపారిటివ్గా. B and C, I'm talking about acidic nature. B and C are acids because they are having pH values less than 7. pH values less than 7 అంటే ఇవే కదా. pH values less than 7 అంటే యాసిడ్స్. సో ఇక్కడ ఈ రెండింటికి 4, 6 ఉన్నాయి. ఈ రెండు కూడా less than 7 అంటే ఇవి రెండు యాసిడ్స్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఈ రెండు యాసిడ్స్లో మనకి ఏది స్ట్రాంగ్ ఏది వీక్ అంటే ఇక్కడ వాల్యూ pH వాల్యూ దేనికి ఎక్కువగా ఉంటే అది వీక్ యాసిడ్ అవుతుంది. ఎందుకు? యాజ్ ద pH వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ acidic నేచర్ డిక్రీజెస్. సో C is the weak acid. C is the weak acid. This is weak acid. C is the weak acid and B is the strong acid. Strong acid. Okay, B is the strong acid. And similarly 8, 12, these two are in third set లో ఉన్నాయి ఇవి. అంటే గ్రేటర్ దాన్ 7 వాల్యూస్ ఉంటే దెన్ దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి బేసిస్. అంటే A and E ఆర్ బేసెస్ హియర్. A, E ఇవి రెండు బేసిస్ అవుతాయి. ఇప్పుడు pH వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే బేసిక్ నేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. pH వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే బేసిక్ నేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఈ రెండు వాల్యూస్లో ఏది ఎక్కువ ఉంది అది స్ట్రాంగ్ బేస్, ఏది తక్కువ ఉంటే అది వీక్ బేస్. సో హియర్ 8, 12 ఎక్కువ వాల్యూ. సో ఇట్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ బేస్. దిస్ ఈస్ స్ట్రాంగ్ బేస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద స్ట్రాంగ్ బేస్. అండ్ A is వీక్ బేస్. క్లియర్? ఈ pH స్కేల్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం కంపారిటివ్గా చెప్తూ ఉంటాం. కంపారిటివ్గా. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 స్ట్రాంగ్ యాసిడా వీక్ యాసిడా అంటే వీ కెనాట్ టెల్ బికాస్ 3 అనేది నువ్వు ఎలా చెప్తావు? స్ట్రాంగ్ వీక్ అని మనం ఎలా చెప్తాం చెప్పలేము. వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ దట్ 3 విత్ సంథింగ్ ఎల్స్. If I have to compare this 3 with 5, then it is a strong acid. If I have to compare this 3 with 2, then this is a weak acid. ఎందుకు? ఇక్కడ వాల్యూ ఇంకా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇది స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. అదే దీంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ వాల్యూ ఇది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇది వీక్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది స్ట్రాంగ్ అవుతుంది, ఇది వీక్ అవుతుంది. క్లియర్? సో ఇక్కడ pH స్కేల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కంపారిటివ్గా మాత్రమే మాట్లాడుతాం pH స్కేల్ గురించి. ఇస్ దట్ క్లియర్? ఇంకొక క్వశ్చన్ చేద్దాం దీని మీద. So now the values are 8.1, 3.6, 4.2, 7 and 11.3. So these are the values: 8.1, 3.6, 4.2, 7, 11.3. So these are the values. Again same procedure, em le chala simple, same procedure. Here we have 5 substances: A, B, C, D and E. The values are respectively, it means A is having pH value 8.1, B is having 3.6, C is having 4.2 and D is having 7, E is having 11.3. Okay, doubt lekunda D అనేది న్యూట్రల్ అది తీసేస్తే 7 కంటే తక్కువ వాల్యూస్ ఏమున్నాయో ఐడెంటిఫై చేద్దాం. 7 కంటే తక్కువ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి? ఇవి రెండు 7 కంటే తక్కువ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఈ రెండింటిలో ఏది బాగా తక్కువ వాల్యూ అంటే 3.6 అనేది తక్కువ వాల్యూ. సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. అండ్ 4.2 is
weak acid, comparatively weak acid, and remaining two are bases. ఇవి రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఇది greater than 7 ఉన్నాయి values, so they are considered to be bases. Now 8.1 11.3 pH value increase అవుతుంటే basic nature కూడా increase అవుతుంది, so this is having more pH value, so this is strong base, this is strong base, and this is weak base, this is weak base. Clear? సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కువగా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఇన్ ద 10th క్లాస్ లెవెల్. 10th క్లాస్ లెవెల్లో బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారు. అండ్ దీన్ని ఇంకొంచెం మంచి లెవెల్కి తీసుకుని వెళ్దాం. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కూడా చూద్దాం. సో ఇందాక నేను ఒక ఫార్ములా చెప్పాను, పీహెచ్కి ఒక మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా చెప్పాను. ఆ మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా మనకి 10th క్లాస్లో రాదు, బట్ నేర్చుకోవడం మంచిది. క్లియర్? pH ఈక్వల్ టు మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ టు ద బేస్ 10. సో లాగరిథమ్స్, మ్యాథమెటిక్స్లో లాగరిథమ్స్ మనకి ఎప్పుడైనా చదివి ఉంటే చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A ఈక్వల్ టు లాగ్ b టు ద బేస్ c, ఇలా ఒక ఫార్ములా తీసుకుంటే దీన్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే b ఈక్వల్ టు c టు ద పవర్ ఆఫ్ a, b ఈక్వల్ టు c టు ద పవర్ ఆఫ్ a, ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం దీన్నే ఇలా రాస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఈ నొటేషన్ని లాగరిథమ్స్లో ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇఫ్ దర్ ఈజ్ ఎ నెగటివ్ లాగరిథం వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అంటే ఇక్కడ సేమ్ ఇలాగే ఉంది. అంటే a ఈక్వల్ టు మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ b టు ద బేస్ c ఇలా ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ లాగ్ని ఇటువైపు పంపించండి. అంటే మైనస్ a ఈక్వల్ టు లాగ్ b టు ద బేస్ c. నౌ సేమ్ b ఈక్వల్ టు c టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ a. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ కూడా వాడతాం మనం, సేమ్ కాన్సెప్ట్. క్లియర్? సేమ్ కాన్సెప్ట్. నౌ షల్ ఐ రబ్ దిస్? సో ఇంటర్మీడియట్లో వస్తుంది అయోనిక్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్. అయోనిక్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ అని ఒకటి వస్తుంది. దానికి ఒక సింపుల్గా మనం ఒక సింపుల్ చిన్న డెరివేషన్ టైప్, అదే మనం ప్రాబ్లం లెక్కలో తీసుకుని సేమ్ అలాగే చేద్దాం. ఓకే, కాబట్టి కొంచెం సింపుల్ వేలో చేద్దాం. 7 ఈజ్ న్యూట్రల్, pH వాల్యూ 7 అంటే న్యూట్రల్, అండ్ వీ నో దట్ వాటర్ ఈజ్ ఎ న్యూట్రల్ సబ్స్టాన్స్. వాటర్ అనేది న్యూట్రల్ సబ్స్టాన్స్ అంటే దాని pH వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే 7 ఉంటుంది. సో ద pH వాల్యూ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ 7. నౌ క్వశ్చన్ ఈస్ what is the concentration of H plus ions in water? What is the concentration of H plus ions in water? చాలా సింపుల్. మనకేం తెలుసు? pH value of water is 7, and we know that pH is equal to minus log of concentration of H plus ions to the base 10. మనకేం కావాలి? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ కావాలి. కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ కావాలంటే ఇక్కడ pH ప్లేస్లో 7 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 7 ఈక్వల్ టు మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ టు ద బేస్ 10. నౌ concentration of H plus will be equal to 10 to the power of minus 7. 10 to the power of minus 7. Is that clear? ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే నెగిటివ్ ఇటు షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? నెగిటివ్ షిఫ్ట్ అయిందంటే ఏమవుతుంది? ఇక్కడ 10 to the power of minus 7 అవుతుంది. ఫార్ములా చెప్పాను కదా ఇందాక, a ఈక్వల్ టు మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ b టు ద బేస్ c. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇక్కడ మైనస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ b టు ద బేస్ c. సో b ఈజ్ ఈక్వల్ టు c టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ a. సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ కూడా యూస్ చేసాం మనం. క్లియర్?
దిస్ ఈజ్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం. మనకి 10th క్లాస్లో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు, బట్ ఐఐటి స్టాండర్డ్స్లో నేర్చుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి కాన్సెప్ట్. ఇది ఇక్కడ అయోనిక్ ప్రొడక్ట్ అనే ఒక మాట అన్నాను ఇందాక నేను, అయోనిక్ ప్రొడక్ట్. ఓకే, అయోనిక్ ప్రొడక్ట్. Ionic product. Ionic product అంటే product of the concentration of ions. Ionic product అంటే చాలా సింపుల్గా product of the concentration. Product of the concentration of ions. ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ అంటే మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. ఓకే, సో నౌ ఇక్కడ నేను pH అని చెప్పాను కదా, హెచ్ అంటే హైడ్రోజన్, విచ్ మీన్స్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని pH అన్నారు. సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ అనదర్ స్కేల్ కాల్డ్ POH. దానికి కూడా సేమ్ ఫార్ములా, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది, కాకపోతే హెచ్ ప్లస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్కి బదులు వీఆర్ టేకింగ్ OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్. OH మైనస్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకుంటే దాన్ని POH అంటారు. క్లియర్? ఫార్ములా కూడా సేమ్. ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ ప్లేస్లో POH మైనస్ వస్తుంది, OH మైనస్. సో ఇక్కడ అయోనిక్ ప్రొడక్ట్ గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే, అయోనిక్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వాటర్ గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే మనకు తెలుసు ఏంటి, వాటర్ H2O ఈజ్ H ప్లస్ అండ్ OH మైనస్. ఓకే, H2O గివ్స్ రైస్ టు H ప్లస్ అండ్ OH మైనస్. ఇదే కదా జరిగేది ఇక్కడ, H ప్లస్ OH మైనస్. అంటే ఇక్కడ 1 mole H2O డిసోసియేట్ అయితే 1 mole H ప్లస్ అండ్ 1 mole OH మైనస్ ఉంటుంది. అంటే ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ అండ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్ ఆర్ ఈక్వల్. సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఉన్నాయంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమైనట్టు ఇక్కడ సేమ్. సో 1 mole H ప్లస్ అండ్ 1 mole OH మైనస్. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పచ్చు, pH ఈజ్ ఈక్వల్ టు POH, అంతే కదా. Which means concentration of H plus is equal to concentration of OH minus. అంతేనా? సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఎంత, 10 power minus 7. And the concentration of OH minus will also be same, which means it is also 10 power minus 7. And what is ionic product? Product of the concentration of ions. అంటే concentration of H plus into concentration of OH minus. ఓకేనా, కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H ప్లస్ ఇంటూ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ OH మైనస్. దేనికి మాట్లాడుతున్నాం అంటే వాటర్కి మాట్లాడుతున్నాం. ఇక్కడ వాటర్కి మాట్లాడుతున్నాం, వేరే ఏ సబ్స్టాన్స్ గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు, వాటర్కి మాట్లాడుతున్నాను. క్లియర్? సో H ప్లస్ కాన్సన్ట్రేషన్ 10 power minus 7 అండ్ OH మైనస్ కాన్సన్ట్రేషన్ కూడా 10 power minus 7. 10 power minus 7 into 10 power minus 7 is 10 power minus 14. So this is the ionic product of water. 10 power minus 14 is the value. Clear? Make a note. Right. Uses of pH. Uses of pH. So pH uses ఏంటి, ఇందాక చెప్పుకున్నాం, టు డిటర్మైన్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్. బట్ ఇక్కడ యూజెస్ అంటే మనం ఇన్ డైలీ లైఫ్, మన డైలీ లైఫ్లో pH ఎలా యూజ్ అవుతుంది, యూజెస్ ఆఫ్ pH ఇన్ డైలీ లైఫ్. మన డైలీ లైఫ్లో pH ఎలా యూజ్ అవుతుంది చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ ఆల్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ న్యూట్రలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే యాసిడ్లో బేస్ కలిపితే ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ ఫార్మ్ న్యూట్రల్ సబ్స్టాన్స్, సాల్ట్ అండ్ వాటర్. సో ఇక్కడ యూజెస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏన్షియంట్ డేస్ తీసుకుంటే, ఏన్షియంట్ డేస్లో అందరూ బ్రష్ చేసుకునేవారు. దేంతో బ్రష్ చేసుకునేవారు అంటే నీమ్ స్టిక్స్, వేప పుల్లలతోటి బ్రష్ చేసుకునేవారు. ఎందుకు వేప పుల్లలతోటి బ్రష్ చేసుకునేవారు అంటే మనకు తెలుసు,
ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ చదువుకుంటాం బేసెస్కి. బేస్ ఎస్ బిట్టర్ ఇన్ టేస్ట్. బేసెస్ ఎలా ఉంటాయంటే చేదుగా ఉంటాయి. బేసెస్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే చేదుగా ఉంటాయి. అండ్ యాసిడ్స్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే సోర్ పుల్లగా ఉంటాయి. యాసిడ్స్ ఎప్పుడు పుల్లగా ఉంటాయి. ఓకేనా. సో యాసిడ్ అనే వర్డ్కి మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే ఎసిడస్ అనే వర్డ్ నుంచి డిరైవ్ చేశారు. యాసిడ్ అనే వర్డ్ని ఎసిడస్ అనే వర్డ్ నుంచి డిరైవ్ చేశారు. అండ్ వాట్ ఈస్ ఎసిడస్? ఎసిడస్ ఈజ్ ఎ గ్రీక్ వర్డ్. ఎసిడస్ ఈజ్ ఏ గ్రీక్ వర్డ్ విచ్ ఈస్ సోర్. అంటే గ్రీక్ లాంగ్వేజ్లో సోర్ పుల్లగా ఉందని చెప్పడానికి ఎసిడస్ అనే వర్డ్ని వాడతారు. ఆ ఎసిడస్ అనే వర్డ్ నుంచి డిరైవ్ చేసిందే యాసిడ్. సో యాసిడ్స్ పేరు నుంచి మనం ఏం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు అంటే యాసిడ్స్ ఆర్ సోర్ ఇన్ టేస్ట్. యాసిడ్స్ ఎప్పుడు పుల్లగా ఉంటాయి. అండ్ బేసెస్ ఆర్ బిట్టర్ ఇన్ టేస్ట్. అండ్ నీమ్ స్టిక్స్ తోటి బ్రష్ చేసుకునేవారు ఇదివరకు. అలా ఎందుకు చేసుకునేవారు? నీమ్ స్టిక్స్ తోటి ఎందుకు చేసుకునేవారు అంటే యు సీ నీమ్ స్టిక్స్ బిట్టర్ ఇన్ టేస్ట్, చేదుగా ఉంటాయి వేప పుల్లలు. అంటే దాంట్లో ఏముంది? బేస్ ఉంది. ఆ బేస్ ఎప్పుడు కూడా మన మౌత్లోకి వెళ్ళినప్పుడు న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఎలా జరుగుతుంది అంటే మనం ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఫుడ్ అనేది మన మౌత్లో ఉండిపోతుంది. మన మౌత్లో ఉండిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది చిన్న చిన్న బయోమాలిక్యూల్స్ స్ప్లిట్ అయిపోయి అవి ఎసిడిక్ నేచర్ని చూపిస్తూ ఉంటాయి డ్యూ టు సమ్ ఎంజైమ్స్. కొన్ని మన మౌత్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా కొన్ని ఎంజైమ్స్ రిలీజ్ చేయడం వల్ల ఆ ఎంజైమ్స్ ప్రెజెన్స్లో అక్కడ ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ ఏమవుతాయంటే ఎసిడిక్ నేచర్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మన మౌత్ ఎలా ఉంది? ఎసిడిక్ నేచర్లో ఉంది, అంతే కదా. సో ఈ ఎసిడిక్ నేచర్ ఇంక్రీజ్ అయిపోవడం వల్ల మనకి నోట్లో బ్యాడ్ స్మెల్ అండ్ ఇలాంటి టూత్ డికే ఇలాంటివన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. ఈ టూత్ డికే అంటే పళ్ళు పాడైపోవడం. అవి ఎలా పాడైపోతాయంటే మన టీత్ మీద, పళ్ళ మీద ఎనామిల్ అనే ఒక కోటింగ్ ఉంటుంది. ఎనామిల్. Okay, this enamel is made up of calcium phosphate. Tooth enamel is made up of calcium phosphate. కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ అనే దాంతో తయారవుతుంది. క్లియర్? ఈ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ అనేది మన టూత్ ఎనామిల్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ సబ్స్టెన్స్. అది చాలా స్ట్రాంగెస్ట్ అనమాట. అది చాలా స్ట్రాంగెస్ట్ సబ్స్టెన్స్. అదంతా తొందరగా పాడైపోతుంది. కానీ మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం? ఫుడ్ తినేసిన తర్వాత మనం మౌత్ సరిగ్గా వాష్ చేసుకోకపోవడం వల్ల, ఇలాంటివన్నీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, అండ్ కూల్ డ్రింక్స్ తాగేటప్పుడు స్ట్రా లేకుండా తాగుతూ ఉంటాం. ఆ స్ట్రా లేకుండా తాగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ కూల్ డ్రింక్ తాగేటప్పుడు మన పళ్ళకు అంటుకుంటూ ఉంటుంది. అది కూల్ డ్రింక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కార్బోనిక్ యాసిడ్. ఆ కార్బోనిక్ యాసిడ్ ప్రజెన్స్లో మన టూత్ ఎనామిల్ అంటే కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ ఏమవుతుందంటే అదంతా కరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో గ్రాడ్యువల్గా అదంతా కరిగిపోయి మన టీత్కి ప్రొటెక్షన్ లేకుండా అయిపోతుంది. ప్రొటెక్షన్ లేకపోతే ఏమవుతాయి? పళ్ళు పాడైపోతూ ఉంటాయి. ఆ పళ్ళు పాడైపోవడం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే pH వాల్యూ 5.5. ఈ 5.5 కంటే తక్కువ. pH వాల్యూ లెస్ దాన్ 5.5. pH వాల్యూ లెస్ దాన్ 5.5 ఉంటే కనుక మన పళ్ళు అనేవి పాడైపోతూ ఉంటాయి. అంటే 5.5 కంటే pH వాల్యూ తగ్గిందా మన మౌత్లో, దెన్ ఇట్ లీడ్స్ టు ద డికే ఆఫ్ టూత్ డికే అంటారు దాన్ని. టూత్ డికే ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద డిసోసియేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ అనేది డిసోసియేట్ అయిపోవడం, కెమికల్గా డికంపోజ్ అయిపోయి పాడైపోతూ ఉంటుంది అనమాట. క్లియర్? సో దీని నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఏన్షియంట్ పీపుల్ ఏం చేసేవారంటే నీమ్ స్టిక్స్ తోటి పళ్ళని తోముకునేవారు. అంటే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు నీమ్ స్టిక్స్లో బేస్ ఉంటుంది. ఆ బేస్ ఏం చేస్తుంది? మన మౌత్లో ఉన్న ఎసిడిక్ నేచర్ని న్యూట్రలైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. న్యూట్రలైజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ అనే టూత్ ఎనామిల్ పాడైపోకుండా ఉంటుంది. దానివల్ల టూత్ డీకే జరగదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ ఇంకా ఉంటాయి ఇలాంటివి. ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఒక టూత్ పేస్ట్ తీసుకుని చూస్తే టూత్ పేస్ట్ వెనకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ రాసి ఉంటాయి. ఇంగ్రీడియంట్స్లో డెఫినెట్గా దాంట్లో మనకి ఎటువంటి సబ్స్టాన్సెస్ ఉంటాయంటే ఎక్కువ బేసిక్ నేచర్ ఏముంటాయో ఆ బేసిక్ నేచర్ ఉన్న సబ్స్టాన్సెస్ అనేవి టూత్ పేస్ట్లో యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మన మౌత్లో ఎసిడిక్ నేచర్ ఉంటుంది. ఎసిడిక్ నేచర్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే వీ మస్ట్ హ్యావ్ బేసిక్ నేచర్. సో ఆ బేసిక్ నేచర్ ఉన్న సబ్స్టాన్సెస్ని టూత్ పేస్ట్లో యాడ్ చేయడం జరుగుతుంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద యూజ్ ఆఫ్ pH ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద యూజ్. సో ఫస్ట్ పాయింట్అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఏంటి? టూత్ డికే. ఓకే, టూత్ డికే.
సో దీనికి రన్నింగ్ నోట్స్ నేను చెప్పినంత ఇదంతా రన్నింగ్ నోట్స్ మీ అంతటి మీరే రాసేసుకోవచ్చు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఓకే, ఇదంతా రీజనింగ్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు థింక్ సమ్ లాజికల్లీ. ఓకే, నౌ ఇంకొక యూజ్ ఏంటో చూద్దాం. యాంటాసిడ్స్. యాంటాసిడ్స్ అనే వర్డ్ వినే ఉంటారు. యాంటాసిడ్ ఎప్పుడైనా మనకి ఎసిడిటీ కానీ గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మనకి ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఈనో తాగడం, లేకపోతే జెలుసిల్ ఇలాంటి ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి వేసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ ట్యాబ్లెట్స్లో ఎప్పుడైనా మీరు వెనకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ కనుక చదివితే వాటిలో బేసిక్ సబ్స్టాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అండ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ వీ కెన్ ఫైండ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్. చిన్నపిల్లలకి పఠిస్తూ ఉంటారు. వుడ్ వర్డ్స్ అని ఒకటి, తర్వాత మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా అని ఒకటి. మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా ఇస్ నథింగ్ బట్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్. సో మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది ఒక బేస్. అదేం చేస్తూ ఉంటుంది, మన స్టమక్లో యాసిడ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డైజెస్టివ్ యాసిడ్ ఆర్ స్టమక్ యాసిడ్ అనేది చాలా 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 తక్కువ pH ఉంటుంది. అంటే అది చాలా ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అనమాట. మరి అంత స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కడుపులో ఉంటే మనకి ఏమవుదా అంటే అవ్వదు. బికాస్ ఆ స్టమక్ వాల్స్ దగ్గర మనకి ఏముందంటే మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్స్ ఉంటాయి. బయాలజీలో వస్తాయి మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్స్. ఆ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటాయి అంటే యాసిడ్ని స్టమక్ వాల్స్కి టచ్ అవ్వకుండా, డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ రాకుండా ఆ మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్స్ అనేవి ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి దానివల్ల మనకి ఎటువంటి డ్యామేజ్ జరగదు లోపల. బట్ ఎప్పుడైతే మనం ఫుడ్ అనేది టైం టు టైం తినకపోవడం వల్ల, ఇలాంటివన్నీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎసిడిక్ నేచర్ అనేది డెవలప్ అయిపోతుంటుంది మన కడుపులో. దాన్ని మనం ఎసిడిటీ, గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్ అంటూ ఉంటాం. అదేమవుతుందంటే ఈసోఫాగస్ దగ్గర నుంచి ఇలా పైకి వస్తూ ఉంటుందన్నమాట. దాన్ని యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ అంటాం. సో యాసిడ్ రిఫ్లక్స్ నుంచి మనం రికవర్ అవ్వడానికి ఏం చేస్తూ ఉంటే ఈనో తాగుతూ ఉంటాం, లేకపోతే జెలుసిల్, డైజిన్ ఇలాంటి ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటుంటాం. ట్యాబ్లెట్స్లో కానీ ఈనోలో కానీ ఏముంటుందంటే బేసిక్ సబ్స్టాన్స్ ఉంటుంది. బేసిక్ నేచర్ ఉన్న సబ్స్టాన్స్ అలాంటి యాంటాసిడ్స్లో ఉంటాయి అనమాట. యాంటాసిడ్స్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, అది మనం తాగినప్పుడు లోపల ఏ రియాక్షన్ జరగాలి, న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ జరగడం వల్ల ఎసిడిటీ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది మన బాడీలో. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ దట్ ఎసిడిటీ. వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ బేసిస్కి ఎసిడిటీ ఉంటుంది, తర్వాత యాసిడ్స్కి బేసిసిటీ ఉంటుంది. దాంతో కంపేర్ చేయకండి. ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. క్లియర్ నౌ. సో సెకండ్ది ఏంటి, యాంటాసిడ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, MgOH ట్వైస్. దిస్ ఈస్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్. This is the chemical name. Magnesium hydroxide is the chemical name. Common name ఏంటంటే milk of magnesia. This is the common name. Milk of magnesia. This is the common name. Clear? దీన్ని ఎక్కువ యాంటాసిడ్స్లో యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియాని ఎక్కువ యాంటాసిడ్స్లో యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. దీంతో పాటు ఇంకా చాలా సబ్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి, లైక్ సోడియం బైకార్బోనేట్ విచ్ ఇస్ బేకింగ్ సోడాని కూడా యూస్ చేస్తుంటారు. సోడియం బైకార్బోనేట్, NaHCO3 అది కూడా యాంటాసిడ్స్లో వాడుతూ ఉంటారు. యాజ్ వెల్ యాజ్ వీ కెన్ యూస్ దట్ ఇన్ యాంటీసెప్టిక్స్లో కూడా అది వాడుతూ ఉంటారు. ఇస్ దట్ క్లియర్? నౌ ఇంకొక యూజ్ ఏంటో చూద్దాం. మనకి పొల్యూషన్ వల్ల అట్మాస్ఫియర్లో నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. లైక్ నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ అంటే ఏమొస్తాయంటే మనకి ఇక్కడ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఒకటి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒకటి, నైట్రోజన్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్, ఇవన్నీ కూడా అట్మాస్ఫియర్లో ఎక్కువగా రావడం వల్ల ఏమవుతుంటుందంటే, అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ దట్ నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ ఎసిడిక్ ఇన్ నేచర్. నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఎసిడిక్ నేచర్ ఉంటాయి. ఇవి అట్మాస్ఫియర్లో ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంటుందంటే యాసిడ్ రైన్స్ అనేవి పడుతుంటాయి మనకి. ఓకేనా, నాన్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్ పైన ఉన్న వాటర్ తోటి రియాక్ట్ అవుతుంటాయి, వాటర్ వేపర్ తోటి రియాక్ట్ అయ్యి ఏం ఫామ్ చేస్తాయంటే దే విల్ ఫామ్ యాసిడ్ రైన్స్ ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి. యాసిడ్ రైన్స్ ఎక్కడ వస్తాయంటే pH వాల్యూ లెస్ దాన్ 5.6. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యాసిడ్ రెయిన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ 2-3K. ఓకే, వాల్యూ చాలా మైన్యూట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. 5.5 అండ్ 5.6 వాల్యూ చాలా మైన్యూట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. బీ కేర్ఫుల్, చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. 2-3Kకి pH వాల్యూ లెస్ దాన్ 5.5, యాసిడ్ రైన్స్కి pH వాల్యూ లెస్ దాన్ 5.6. క్లియర్? సో ఈ pH వాల్యూ ఎప్పుడైతే లెస్ దాన్ 5.6 ఉంటుందో
అవి యాసిడ్ రైన్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. యాసిడ్ రైన్స్ ఎప్పుడైతే మన ఎర్త్ మీద పడుతూ ఉంటాయో ఇవి లేక్స్లో కానీ రివర్స్లో కానీ సీస్లో కానీ ఇలా పడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దాని లోపల ఉన్నటువంటి ఆక్వాటిక్ లైఫ్ అంతా కూడా చాలా డ్యామేజ్ అయిపోతుంటుంది. ఆక్వాటిక్ లైఫ్ అంతా చచ్చిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో pH value leads to the decrease in the pH value less than 5.6 కంటే తక్కువ pH వాల్యూ ఉంటే ఇట్ లీడ్స్ టు యాసిడ్ రైన్స్. యాసిడ్ రైన్స్ వల్ల చాలా ఆక్వాటిక్ లైఫ్ అనేది డిస్ట్రాయ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో పొల్యూషన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది. అది కూడా ఎలా అంటే pH వాల్యూ 5.6 కంటే తక్కువ రాకుండా మెయింటైన్ అవ్వగలిగితే యాసిడ్ రైన్స్ అనేవి కంట్రోల్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. క్లియర్? సో నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఇస్ యాసిడ్ రైన్స్. యాసిడ్ రైన్స్ నెక్స్ట్ ఇంకా యూసేజెస్ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే వాళ్ళ యొక్క ఫీల్డ్స్లో క్విక్ లైమ్ కానీ స్లేకిడ్ లైమ్ కానీ స్ప్రే చేస్తూ ఉంటారు. క్విక్ లైమ్ ఆర్ స్లేకిడ్ లైమ్. క్విక్ లైమ్ ఈజ్ CaO. Quick lime is CaO. Slaked lime is CaOH twice solid, and lime water is CaOH twice aqueous. Okay, CaOH twice aqueous. So here క్విక్ లైమ్, స్లేకిడ్ లైమ్, లైమ్ వాటర్. ఇది చూడండి, ఇది CaOH twice కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్. ఇది ఎలాగ బేస్, చాలా క్లియర్గా మనకి తెలిసిపోతుంది ఇది ఎలాగ బేస్. అండ్ స్లేకిడ్ లైమ్ ఇస్ క్విక్ లైమ్ ఇస్ CaO కాల్షియం ఆక్సైడ్. కాల్షియం ఈజ్ ఎ మెటల్ అండ్ ఇట్స్ ఆక్సైడ్. ఆల్ ద మెటల్ ఆక్సైడ్స్ ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. అంటే CaO కూడా ఇక్కడ ఏముంటుంది, బేస్ అయి ఉంటుంది. సో ఇవి స్ప్రే చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఫీల్డ్స్లో వీటిని స్ప్రే చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు ఫీల్డ్లో వీటిని స్ప్రే చేయాలి, పొలాల్లో వీటిని ఎందుకు స్ప్రే చేస్తారు అంటే ఎప్పుడైతే మనకి సాయిల్ యొక్క pH వాల్యూ తగ్గిపోతుందో సాయిల్కి ఎసిడిక్ నేచర్ అనేది పెరిగిపోతుంటుంది. మట్టిలో ఎసిడిక్ నేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంటుంది pH వాల్యూ డిక్రీజ్ అయిపోతే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంట్రోల్ దట్ ఎసిడిక్ నేచర్ యూ హ్యావ్ టు స్ప్రే బేస్ స్ప్రే చేయాలి కదా అని చెప్పి ఏ బేస్ పడితే ఆ బేస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ చాలా స్ట్రాంగ్ బేస్ కదా, అదే స్ప్రే చేయొచ్చు కదా అనుకుంటారు. కానీ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది పాయిజనస్ సబ్స్టెన్స్, అది స్ప్రే చేయకూడదు. సో ఏది పాయిజనస్ ఏది కాదు అనేది మనకు ఐడెంటిఫికేషన్ తెలియాలి. ఓకే, దర్ ఈస్ అ సెపరేట్ బ్రాంచ్ కాల్డ్ టాక్సోకెమిస్ట్రీ. సో దాంట్లో డీల్ చేస్తారు. ఏది టాక్సిక్ నేచర్ ఉంటుంది, టాక్సిక్ నేచర్ రావడానికి ఎందుకు, దానికి రీజన్స్ ఏంటి, ఒకవేళ టాక్సిసిటీకి ఎఫెక్ట్ అయితే దాన్ని ఎలా ప్రివెంట్ చేయాలి, ఇదంతా దర్ ఈస్ ఎ సెపరేట్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ. ఓకే, సో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది టాక్సిక్ నేచర్ ఉంటుంది, బట్ దీనికి టాక్సిక్ నేచర్ ఉండదు. వీ హ్యావ్ టు స్ప్రే దీస్ సబ్స్టాన్సెస్ ఇఫ్ ద pH వాల్యూ ఆఫ్ సాయిల్ ఈస్ ఎసిడిక్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, pH వాల్యూ ఎసిడిక్ నేచర్ స్కేల్లో పడిందంటే 0 to 6 లోపల ఎప్పుడైనా ఉందంటే వీ హ్యావ్ టు స్ప్రే దీస్. క్లియర్? ఎందుకంటే టు కంట్రోల్ ద ఎసిడిక్ నేచర్ ఆఫ్ ద సాయిల్. నౌ కంట్రోల్ ద ఎసిడిక్ నేచర్ ఆఫ్ సాయిల్ ఓకే, సాయిల్ నేచర్. ఇంకా యూజెస్ చెప్పుకోవచ్చు కావాలంటే. ఇంకా యూజెస్ ఏముంటాయి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ తీసుకొస్తారు. మిల్క్ ఎప్పుడైనా పొద్దున్న మిల్క్ తీసుకొచ్చినప్పుడు దాంట్లో జనరల్గా మిల్క్లో మనకి ఎసిడిక్ నేచర్ అనేది ఉంటుంది. మిల్క్కి స్లైట్ ఎసిడిక్ నేచర్, pH వాల్యూ అరౌండ్ 6 to 6.9 మధ్యలో ఉంటుంది దానికి pH వాల్యూ మిల్క్కి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఆ మిల్క్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత, మిల్క్ ఎప్పుడైతే మనం తీసుకొస్తారో ఆ తీసుకొచ్చే ముందు ఏం చేస్తారంటే ఎ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా విల్ బీ యాడెడ్. కొంచెం చాలా తక్కువ అమౌంట్లో బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేస్తారు దాంట్లో. బికాస్ బేకింగ్ సోడా ఈజ్ ఏ బేసిక్ సబ్స్టాన్స్. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ సాల్ట్, ఇట్ ఈస్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. అది కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఎసిడిక్ సాల్ట్స్, బేసిక్ సాల్ట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం. రిమెంబర్ NaHCO3, బేకింగ్ సోడా ఈజ్ స్లైట్లీ బేసిక్ ఇన్ నేచర్. సో ఆ బేసిక్ నేచర్ ఉండడం వల్ల అది యాడ్ చేస్తారు మిల్క్లో. ఆ మిల్క్లో బేసిక్ నేచర్ ఉన్న సబ్స్టాన్స్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది మిల్క్ అనేది తొందరగా పాడైపోకుండా ఉంటుంది. సో అప్పుడు మనకి అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం ఎండలో పాలు పాడైపోవడం,
ఓకే, సోరింగ్ ఆఫ్ మిల్క్ అనేవి పుల్లగా అయిపోవడం, విరిగిపోవడం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి. సో టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దట్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ సమ్ స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా. బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దాని pH వాల్యూ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. pH వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల అది తొందరగా పాడైపోకుండా ఉంటుంది. క్లియర్? సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద యూస్ ఆఫ్ pH. సో ఇలాగ మనకి చాలా యూజెస్ ఉంటాయి pH గురించి. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్, చాలా యూజెస్ ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ ఈ pHని బేస్ చేసుకుని మనం కొన్ని కెమికల్స్, కొన్ని డ్రగ్స్ని కూడా తయారు చేస్తూ ఉంటాం. కొన్ని డిసీజెస్కి డ్రగ్స్ని మనం తయారు చేయాలంటే pH అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం మన యాంటాసిడ్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం తాగే ఈనో అవన్నీ చిన్నపిల్లలకి పట్టించాం. ఎందుకంటే ఈనోలో వాటిల్లో pH వాల్యూ కొంచెం ఎక్కువ, అంటే దెర్ విల్ బి సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రేంజ్, అంటే కొంచెం స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ, మన బాడీకి తట్టుకోగలిగేంత స్ట్రెంగ్త్ ఈనోలో ఉంటుంది. బట్ ఆ స్ట్రెంగ్త్ని చిన్నపిల్లలు తట్టుకోలేరు. సో వాళ్ళకి సెపరేట్గా ఉంటాయి. మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియా పెడుతూ ఉంటాం, అలాంటివి చేస్తూ ఉంటాం. క్లియర్? సో pH వాల్యూ అనేది డ్రగ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కూడా యూజ్ అవుతుంటుంది. డ్రగ్ అంటే మత్తు పదార్థాలు కాదు. డ్రగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెడిసిన్. డ్రగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెడిసిన్స్ తయారు చేయడానికి pH వాల్యూ అనేది చాలా యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూజెస్ ఆఫ్ pH ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. అండ్ ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే ఎప్పుడైనా మనకి హనీ బీస్ ఉంటాయి. హనీ బీస్ ఎప్పుడైనా మనకు కుట్టినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే హనీ బీస్ యొక్క స్టింగ్ దాని కుట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ముళ్ళులో ఏముంటుందంటే మిథనోయిక్ యాసిడ్ అనేది ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా అది కుట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ స్టింగ్ లోపల నుంచి మిథనోయిక్ యాసిడ్ అనేది బాడీ లోపలికి ఇంజెక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దాని నుంచి ఆ పెయిన్ని టెంపరీగా, అంటే అప్పటికప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా రిలీవ్ అవ్వాలంటే ఎక్కడ కుట్టిందో అక్కడ వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఎ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా యాడ్ చేసామంటే దాని పెయిన్ నుంచి మనం కొంచెం కంట్రోల్ అవుతాం. ఎందుకంటే మిథనోయిక్ యాసిడ్ ఇంజెక్ట్ చేసింది. ఇప్పుడు నువ్వు వేసింది ఏంటి? బేసిక్ సబ్స్టెన్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. జరగడం వల్ల అక్కడ మనకు కొంచెం పెయిన్ అనేది కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది. క్లియర్? అలాగే వాస్ప్ కుట్టినప్పుడు మన బాడీలోకి బేస్ అనేది ఇంజెక్ట్ అవుతుంది. ఒక స్ట్రాంగ్ బేస్ అనేది ఇంజెక్ట్ అవుతుంది. ఆ బేస్ ఇంజెక్ట్ అయినప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యాడ్ యాసిడ్. HCl H2SO4 వేసుకుంటే చేతులు కాలిపోతాయి. సో అలాంటివి చేయకుండా వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఏ వీక్ యాసిడ్ లైక్ వెనిగర్. ఇంట్లో మనకి వెనిగర్ ఉంటుంది. వెనిగర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎసిటిక్ యాసిడ్. aqueous solution of acetic acid is called vinegar. ఓకేనా? ఆ వెనిగర్ ఎప్పుడైతే యాడ్ చేసామో, వెనిగర్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడున్న ఆ కందిరీగా కుట్టినప్పుడు ఆ పెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది. ఓకే, హనీ బీ కుడితే మిథనోయిక్ యాసిడ్ ఇంజెక్ట్ అవుతుంది, దానికి బేకింగ్ సోడా రెమెడీ. సిమిలర్లీ వాస్ప్ కుడితే మన బాడీలోకి ఒక బేస్ ఇంజెక్ట్ అవుతుంది. బేస్ ఏంటంటే ఆర్గానిక్ బేస్ అది. ఓకే, ఆర్గానిక్ బేసెస్ ఇంజెక్ట్ అవుతాయి. దానివల్ల ఏమవుతుంది? మనం దానికి రెమెడీ ఏం వాడతాం అంటే వెనిగర్ వాడతాం. క్లియర్? ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి, హనీబీ అండ్ వాస్ప్ కుడితే బేస్ ఇంజెక్ట్ అవుతుంది, యాసిడ్ రెమెడీ. హనీబీ కుడితే యాసిడ్ ఇంజెక్ట్ అవుతుంది, బేస్ రెమెడీ. క్లియర్? అండ్ సిమిలర్లీ వైల్డ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కొన్ని, లైక్ నెటల్ ప్లాంట్. దెర్ ఇస్ ఎ ప్లాంట్ కాల్డ్ నెటల్ ప్లాంట్. ఈ నెటల్ ప్లాంట్ కూడా కొంచెం పాయిజనస్ ప్లాంట్ అనమాట. నెటల్ ప్లాంట్కి కూడా చిన్న హెయిర్స్ ఉంటాయి వాటి లీవ్స్ మీద. ఎప్పుడైతే మనం నెటల్ ప్లాంట్ని ముట్టుకున్నామో అదేమవుతుందంటే ఇట్ విల్ ఇంజెక్ట్ మిథనోయిక్ యాసిడ్ ఇంటూ అవర్ బాడీ అండ్ ఇట్ లీడ్స్ టు పెయిన్. చాలా ఎక్కువ పెయిన్ వస్తుంది. నెటల్ ప్లాంట్ యొక్క స్టింగ్స్ ఎప్పుడైతే గుచ్చుకున్నాయో చాలా పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ నేచర్లో ఉన్న బ్యూటీ ఏంటంటే నెటల్ ప్లాంట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయో దాని సరౌండింగ్స్లోనే డాక్ అని ఇంకొక ప్లాంట్ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ డాక్ ప్లాంట్. ఓకే, ఆ డాక్ ప్లాంట్స్ అనేవి నెటల్ ప్లాంట్ సరౌండింగ్స్లోనే ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే నెటల్ ప్లాంట్ వల్ల మనకి బాడీలోకి యాసిడ్ ఇంజెక్ట్ అయిందో వీ హ్యావ్ టు రబ్ దట్ పోర్షన్ ఆఫ్ బాడీ విత్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ డాక్ ప్లాంట్ లీవ్స్ తోటి రబ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నెటల్ ప్లాంట్ ఇంజెక్ట్ చేసిన యాసిడ్ అనేది న్యూట్రలైజ్ అవుతుంది. అంటే దీన్ని బట్టి ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు? డాక్ ప్లాంట్ లీవ్స్ ఆర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్ అండ్ నెటల్ ప్లాంట్ లీవ్స్ ఆర్ ఎసిడిక్ ఇన్ నేచర్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ డ్యూ టు pH వాల్యూస్ అండ్ న్యూట్రలైజేషన్, దీన్ని బేస్ చేసుకునే ఉంటాయి ఇవన్నీ. ఇస్ దట్ క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఆర్ రాదర్ వీ కెన్ సే కంప్లీట్ ఐడియా అబౌట్ pH
and its applications in 10th class level. And remember మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్న అయోనిక్ ప్రొడక్ట్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ స్టాండర్డ్, అది ఇంటర్మీడియట్లో వస్తుంది, బట్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. In the next class we are going to cover some important salts, their preparations, their uses and their properties. Within 2 to 3 lectures we are going to cover this entire chapter. We are going to complete this chapter, and I will plan a doubt session regarding this. You can post your doubts in the comment section, okay, and I will clarify your doubts, or otherwise I can plan a live session for you. Okay, thank you.